Welcome to the channel Hindi Polyglots. This is Gopinath Subramaniam. This time I am going to conduct little bit differently. How about this? First I narrate the incident in Hindi, then I will explain in Tamil stanza wise as usual. Why I called as an incident instead of story? Because this incident based on true event. That's why I called as an incident, right? Let me let you know their names who involved in this incident in the end of the video. Okay, moreover you will know about of being storytelling and story reading, the difference. During storytelling and story reading, the difference definitely you will get to know, and then it will be very helpful your listening skills. Is any incident or any story while you hearing, no, that time definitely increase your listening skills. That's why I narrate the incident first in Hindi. Please try to understand the concept. Definitely you will get to know the concept, what kind of narrations is going to. Okay, shall we start the incident? Come. ठीक है, ये इंसिडेंट शुरू करने के पहले ये इंसिडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व था वो बोल देता हूँ. फर्स्ट एक लड़का था, सेकंड वो लड़का का पिता, थर्ड एक शॉप ओनर था. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इंसिडेंट क्या है कि ये लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. वो लड़का को ये अच्छी आदत था, वो क्या है कि डेली न्यूज़पेपर दुकान से लेकर घर पे वो पढ़ेगा, वो आदत था वो लड़का को. ठीक है, इसलिए वो डेली न्यूज़पेपर दुकान से लेकर वो घर पे बैठकर पढ़ेगा. पढ़ने के बाद वो कहाँ न्यूज़पेपर बैठकर पढ़ा है कि वहाँ ही रखकर वो चले जाएगा. ठीक है, इसके बाद वो पिता आएगा, वो भी न्यूज़पेपर लेकर वो पढ़ेगा. पढ़ने के बाद वो क्लियरली फोल्ड करके घर के कॉर्नर में वो रखेगा. ठीक है, उतना क्लियरली वो फोल्ड करके घर पे कॉर्नर देखते समय उतना अच्छी लगेगा, देखता वो न्यूज़पेपर देखता उतना अच्छा लगेगा, इतना क्लियरली वो फोल्ड करके रखेगा. ऐसे ही दिन महीना चल रहे हैं. चलने के बाद न्यूज़पेपर का काउंट भी ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, वो डेली न्यूज़पेपर खरीद कर न्यूज़पेपर का काउंट ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए न्यूज़पेपर का काउंट ज़्यादा हो रहे हैं. उसके बाद वो फादर सोच रहे, वो पिता सोच रहे हैं क्या है कि वो न्यूज़पेपर वॉलपेपर शॉप में जाकर हम डालेंगे, उसके अनुसार पैसा लेकर आएंगे. ठीक है, नॉर्मली पीपल क्या सोचेगा, न्यूज़पेपर का अकाउंट ज़्यादा हो गया तो वो वॉलपेपर शॉप में जाकर डालेगा, उसके अनुसार पैसा लेकर आएगा ना, इसलिए वो फादर भी सोच रहे ठीक है हम पैसा न्यूज़पेपर डालने के बाद पैसा लेकर आएंगे करके वो फादर सोच रहे. इसलिए वो फादर भाई को बुला रहे हैं. बुलाने के बाद उनको बोल रहे हैं ये एक न्यूज़पेपर पूरा बंद करने के लिए. ठीक है, करने के बाद दोनों मिलकर एक वॉलपेपर शॉप को जा रहे हैं. शॉप ओनर उनको मुस्कुराकर स्वागत करते थे. ठीक है, उसके बाद ये बाइक क्या कर रहे हैं, वो बंडल ऑफ पेपर वो शॉप ओनर को दे रहे हैं. वो शॉप ओनर वेइंग मशीन वो वेट करते, क्या एक मशीन है ना, वो वेट मशीन में वो पेपर बंडल रख रहे हैं, उसके अनुसार वेट दिखाई दे रहे. वो पेपर के वेट के अनुसार वो वेट दिखाई दे रहे. वेट के अनुसार वो अमाउंट भी काउंट करके शॉप ओनर वो फादर को दे रहे. काउंट करने के बाद ये फादर भी अमाउंट शॉप ओनर से दुकान से लेकर अमाउंट काउंट कर रहे. काउंट करने के बाद फादर का आश्चर्य हुआ क्या है कि वो अमाउंट ज़्यादा है. वो फादर पूछ रहे भाई साहब आप अमाउंट ज़्यादा दे दिया, थोड़ा एक बार चेक करके मुझे दे दीजिए करके. ठीक है, शॉप ओनर बोल रहे हैं भाई साहब आप अमाउंट आपके पास रखिए, इधर ज़्यादा लोग पेपर ओल्ड पेपर देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मगर आप जैसा कोई भी नहीं दे रहे. आप कैसे फोल्ड करके दे कि वैसे कोई भी नहीं दे रहे. ऐसे जवाब शॉप ओनर से तरफ से आ रहे. आप इतना फोल्ड करके
इतना बांध करके क्लियरली हमको देते समय हमको हमारा काम पूरा कम कर दिया, हमारा काम पूरा आसान कर दिया, इसलिए 1 किलो को 5 रुपए अधिक हम दे रहे हैं करके ये शॉप ओनर फादर को बोल रहे हैं। ये दोनों कॉन्वर्सेशन बॉय देख रहे हैं। देखते समय एक अच्छी सीख उनका तरफ से वो पड़ा, क्या है कि हम दूसरा पर्सन को क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दे रहे हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉट एवर वी गिव टू something to the person, that is not a important, but how we give, that is the important. ये अच्छी सीख लिया वो भाई उनका फादर से। वो फादर कोई भी उबाव नहीं दिया, इसलिए उबाव के बिना भाई सीख लिया, ये अच्छी सीख है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इंसिडेंट का मैं आपको अभी टेंसा वाइज मीनिंग बोल देता हूँ, तमिल में भी बोल देता हूँ, आपको फर्दरली क्लियरली मिल जाएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है कि। ठीक है, देखेंगे, आइए। ஓகே, இப்போ நான் ஹிந்தியில் சொன்ன கதை ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன்। உங்களுக்கு கிளியராக புரியலை அப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்டான்ஸ் வைஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், இந்த இன்சிடெண்ட் என்ன, அதில் யார் யார் இன்வால்வ்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், சரிங்களா? சரி, வாங்க பார்ப்போம்। यहाँ एक लड़का था, यहाँ एक लड़का था जो एक निजी कंपनी में काम करता था, जो एक निजी कंपनी में काम करता था। ஒரு பையன் இருந்தான், जो अपना அவனைத்தான் குறிக்க, அந்த பையனை குறிங்க। जो एक निजी कंपनी में काम करता था, निजीனா தனியார் கம்பெனி, தனியார் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வந்தான்। काम करता था, वो रोज ना अखबार खरीद कर पढ़ता एक आदत था, वो रोज ना अखबार खरीद कर पढ़कर एक आदत था। रोज ना अपना डेली, अखबार अपना செய்தித்தாள், ரோஜ்னா அக்பர் கரீத்கர்ங்கிறது வந்து வாங்குறது, கரீத் அப்படின்னா வாங்குறது, கரீத்கர் அப்படின்னா வாங்கி அப்படின்னு அர்த்தம்। ரோஜ்னா அக்பர் கரீத்கர் பட்டா எக் ஆதத்தா, டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி படிக்கும் ஒரு பழக்கம் இருந்தது। ஆதத் அப்படின்னா பழக்கம்। अकबर पढ़ने के बाद वो उसे वही रख देता, अकबर पढ़ने के बाद செய்தித்தாள், அக்பர்னா செய்தித்தாள், पढ़ने के बाद அப்படின்னா படித்த பிறகு, அக்பர் पढ़ने के बाद वो उसे वही रख देता, அதை அங்கே வைத்துவிட்டு போய்விடுவான்। उसे रख देता, उसेना அதை, वही அப்படின்னா அங்கேயே, रख देता வைத்து விடுவான்। जगह से उठकर जाता था, जगह से அப்படின்னா அங்கிருந்து, जगह அப்படின்னா அங்கு, जगह से அப்படின்னா அங்கிருந்து, उठकर जाता था எழுந்து போய்விடுவான்। உட்கர் அப்படின்னா எழுந்து, உட் அப்படின்னா எழு, உட்கர் அப்படின்னா எழுந்து, ஜாத்தாத்தா போய்விடுவான்। பிறகு उसके पिता अकबर पढ़ना शुरू करते, பிறகு उसके पिता அவருடைய அப்பா அக்பர் பட்னா சுரு கர்த்தே செய்தித்தாள் படிக்க ஆரம்பிப்பார்। சுரு அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறது, சுரு கர்த்தே, சரிங்களா? ஒரு பையன் இருந்தான், அது ஒரு தனியார் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வந்தான்। அவனுக்கு தினமும் செய்தித்தாள் வாங்கி படிக்கும் ஒரு பழக்கம் இருந்தது। செய்தித்தாள் படித்த பிறகு அவன் அதை அங்கே வைத்துவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து போய் விடுவான்। பிறகு அவனுடைய தந்தை செய்தித்தாள் படிக்க ஆரம்பிப்பார்। சரி, அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் வாங்க। पिता अकबर पढ़ने के बाद उसे वैसे ही तह करके एक कोने में रख देते। पिता अकबर पढ़ने के बाद, அவங்க அப்பா வந்து செய்தித்தாள் படித்த பிறகு, அக்பர் पढ़ने के बाद படித்த பிறகு, उसे அதை, वैसे ही तह, वैसे ही அப்படின்னா அப்படியே, वैसे ही तह அப்படியே மடித்து, தக அப்படின்னா மடித்து, மடிப்புன்னு அர்த்தம்। वैसे ही तह करके एक कोने में रख देते, அதை அப்படியே மடித்து, கோனே மே
கோனே அப்படின்னா மூலையில் அர்த்தம். கார்னர் ஆஃப் த ஹவுஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம். மூலையில் கோனேமி ரக் தேத்தே, மூலையில் வச்சுருவார். வீட்டில் இருக்க ஒரு மூலையில் வச்சுருவார். ஜெய்சே ஓ தூக்கான் சே லாத்தே சமை ஹோத்தாத்தா, எப்படி கடையிலேருந்து வாங்கும்போது இருந்ததோ அதே மாதிரியே மடித்து ஒரு மூலையில் வச்சுருவார். ஜெய்சே அப்படின்னா எப்படியோ அப்படி அப்படின்னு அர்த்தம். ஜெய்சே ஓ தூக்கான் சே லாத்தே சமை, கடையிலிருந்து வாங்கி வரும் சமயத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே படித்து முடித்த பிறகு ஒரு மூலையில் வைத்து விடுவார். லட்கா இஸ் பாத் பர் தியான் நஹி தேத்தா, லட்கா பையனுக்கு இது விஷயமா கண்டுக்கே இல்லை. இஸ் பாத் பர் இந்த விஷயமா, தியான் நஹி தேத்தா அக்கறையே இல்லை. படித்து முடிச்சோன்னா எந்திரிச்சு போயிடுவான் அந்த பையன், அவ்வளோதான். தியான் நஹி தேத்தா. அவர் ஹமேசா அக்பர் பட்னே கே பாத் வஹி ரக்கர் சலா ஜாத்தா, மேலும் எப்பொழுதுமே அக்பர் செய்தித்தாள் படித்த பிறகு அங்கே வச்சுட்டு போயிடுவான். पढ़ने के बाद वही रखकर चला जाता, அங்கே வைத்துவிட்டு போய்விடுவான். इसी तरह दिन और महीने बीतते गए, இப்படியாக இவ்வாறாக தின் தினம், மேலும் மகினே அப்படின்னா மாதங்கள், இப்படியாக நாட்கள் மாதங்கள் ஓடியது இல்லாட்டா கடந்தது. பீத்தே கயே அப்படின்னா கடந்தது. और घर में अखबारों की संख्या बढ़ती गई, घर में வீட்டில் அக்பாரோं की संख्या செய்தித்தாள்களின் எண்ணிக்கை, பட்டி கையினா அதிகமாகிவிட்டது. இப்படியாக நாட்கள் மாதங்கள் ஓட ஓட டெய்லி செய்தித்தாள் வாங்குறதுனால அந்த செய்தித்தாளோட எண்ணிக்கை கூடிடுது. சரிங்களா? அவர் செய்தித்தாள் படித்த பிறகு, அதாவது பிதா அவங்க அப்பா செய்தித்தாள் படித்த பிறகு அதை அப்படியே மடித்து வைத்து ஒரு மூலையில் வைத்து விடுவார். அது கடையில் வாங்கும் சமயத்தில் இருந்தது போலவே இருக்கும். பையனுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் அக்கறை இல்லை. மேலும் எப்பொழுதும் செய்தித்தாள் படித்துவிட்டு அங்கே வைத்துவிட்டு போய்விடுவான். இப்படியாக நாட்கள் மற்றும் மாதங்கள் கடந்தன. மேலும் வீட்டில் செய்தித்தாள்கள் எண்ணிக்கையும் கூடிக்கொண்டே சென்றது. சரி, அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஆம்தௌர், आमदौर பொதுவாக, जनरली. आमदौर जब अखबार ज़्यादा हो जाते हैं तो, जब अखबार ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग उनके कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे ले लेते हैं. जब अपना எப்பொழுது, जब अखबार ज़्यादा हो जाते हैं तो, எப்பொழுதாம் செய்தித்தாள்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறதோ, हो जाते हैं तो அதிகமாகின்றதோ, லோக் மக்கள், உன்ஹே அதை, கபாடி வாலே கோ பேச்கர் பைசே லே லேத்தே ஹே. இந்த இடத்துல கபாடி வாலே அப்படின்னா, கபாடி அப்படின்னா குப்பை, கபாடி வாலே அப்படின்னா பழைய பேப்பர் வாங்குறவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த இடத்துல கபாடி வாலேங்கிறது பழைய பேப்பர் வாங்குறவங்க. கபாடி வாலேக்கோ பேச்கர் விற்று, பேச்கர் அப்படின்னா விற்று, பைசே லே லேத்தே ஹே பொதுவாக வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை கடையில் கொடுத்து பைசா வாங்குறது வழக்கம். इसलिए இதனால் पिता ने सोचा कि वे पुराने अखबारों को बेचकर कुछ पैसे ले आएंगे. इसलिए இதனால் पिता ने सोचा, அப்பா யோசிச்சார். சோச்சா அப்படின்னா யோசிக்கிறது. पिता ने सोचा कि, இந்த கி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்றுன்னு அர்த்தம். அப்பா யோசிச்சார். வே அதை, புராணே அக்பாரோக்கோ பேச்கர், புராணே அக்பாரோ, புராணே அப்படின்னா பழைய, புராண கதைகள் அப்படி கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா, பழைய கதைகள். புராணே அக்பாரோ பழைய செய்தித்தாள்களை விற்று, குச் பைசே லே ஆயே கொஞ்சம் பைசா வாங்கிட்டு வருவோம். அதாவது கடையில் கொடுத்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பைசா வாங்கிட்டு வருவோம், எவ்வளோ கிடைக்கிறதோ வாங்கிட்டு வருவோம்னு யோசிக்கிறார். உன்ஹோனே அவர், அப்னே பேட்டேக்கோ புலாயா, உன்ஹோனே அவர் अपने बेटे को बुलाया அவருடைய பையனை அழைத்தார். புலாயா அப்படின்னா அழைக்கிறது. और மேலும் उसे अखबारों को सही से बांधने के लिए कहा, उसे अखबारों को सही से बांधने के लिए कहा செய்தித்தாள்களை சரியாக கட்டுமாறு சொன்னார். பாந்தினே கேலியே அப்படின்னா கட்டுறது, கைத்தை வச்சு அந்த நியூஸ் பேப்பர் பூரா கட்டுறது. பாந்தினே கேலியே கஹா சொன்னார். பிறகு दोनों मिलकर अखबार लेकर कबाड़ी की दुकान पर गए.
பிறகு தோனோ மில்கர், இரண்டு பேரும் சேர்ந்து. தோனோ அப்படின்னா இரண்டு பேரும், மில்கர் அக்பார் லேக்கர் செய்தித்தாள்களை எடுத்துக்கொண்டு கபாடிக்கு தூக்கான் பர் கயே, அந்த பழைய பேப்பர் கடைக்கு சென்றனர். கபாடிக்கு தூக்கான், தூக்கான் அப்படின்னா கடை, பழைய பேப்பர் போடுற கடைக்கு சென்றனர். அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार ने मुस्कुराकर उनको स्वागत किया. दुकान पर पहुंचते ही, दुकान पर நம்ம கடையில் சென்றடைந்த பிறகு, கடைக்கு சென்றடைந்த பிறகு, பகுஞ்ச்தே ஹி சென்றடைந்தவுடன், துக்கான்தார், துக்கான்தார் அப்படின்னா கடைக்காரர், துக்கான்னா கடை, துக்கான்தார் அப்படின்னா கடைக்காரர். முஸ்குராக்கர் புன்முறுவலுடன் சிரிக்கிறார் அவங்கள பார்த்தோன்னே. முஸ்குராக்கர் உன்கா ஸ்வாகத் கியா, அவர்களுக்கு வணக்கம் வைக்கிறார். ஸ்வாகத் அப்படின்னா வணக்கம்னு அர்த்தம், விஷ் பண்ணுறது. ஸ்வாகத் கியா. லட்கே நே அக்பாரக்கோ கட்டா ஜமீன் பர் ரக்கா, பையன் அந்த செய்தித்தாள்களை வந்து அப்படி மூட்டையா, கட்டா அப்படின்னா மூட்டையா இருக்குன்னு அர்த்தம். கட்டா ஜமீன் பர் ரக்கா, ஜமீன்னா தரை, தரையில் வந்து வைக்கிறான். जो एक नई बनी इमारत के संबे जैसा दिख रहा था. जो एक नई बनी इमारत, அதாவது அந்த கட்டின பேப்பர் வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு புதிய பில்டிங்கோட தூண் மாதிரி தெரியுது. புதிய பில்டிங்கில் தூண் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, கட்டும்போது நீட்டாக, அந்த மாதிரி அந்த பேப்பர் வந்து தெரியுது. நை பனி இமாரத் கே சம்பே ஜைசா திக் ரஹா தா, அப்படியாக தெரிகின்றது. दुकानदार ने अखबारों को तौला और उनके वजन अनुसार पैसा गिनने लगा. दुकानदार ने अखबारों, கடைக்காரர் வந்து செய்தித்தாள்களை எடை போட்டார். டவுலா அப்படின்னா எடை போடுறது, எடை போட்டார். மேலும் உன்கே வஜன் கே அனுசார், அதற்கு ஏற்றவாறு, உன்கே வஜன் கே அனுசார் பைசே கின்னே லகா. பைசே அப்படின்னா ரூபா, ரூபாய் எண்ணார், அந்த எடைக்கு தகுந்தாப்புல ரூபாய் எண்ணினார். அப் யகா ஜாத்து ஹோனே வாலா தா, தேக்தேங்க கியா ஹுவா. இங்கே தான் அந்த ஒரு மேஜிக், ஜாத்து அப்படின்னா மேஜிக்னு அர்த்தம். ஜாத்து ஹோனே வாலா தா, சரிங்களா, இங்கே தான் அந்த மேஜிக் நடக்குது. சரி பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத. பைசே கின்னே கே பாத், அமௌண்ட்டை வந்து அந்த ரூபாயை எண்ணிய பிறகு, கின்னே அப்படின்னா என்றது, எண்ணிய பிறகு, துக்கான்தார்னே லட்கே கே பிதாக்கோ பைசே தியே, கடைக்காரர் வந்து அந்த பையனோட அப்பாவிடம் பைசாவை கொடுத்தார். பைசே தியே. உன்ஹோனே பைசே கினே, அவர் வந்து ரூபாய் என்றார். பைசா வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பையனோட அப்பாவும் பைசா என்றார். உன்ஹோனே அப்படின்னா அவர், பைசே கினே எண்ணினார். லேக்கின் ஓ சாமானிய தர்சே அதிக் தே, ஆனால் சாதாரண விலையை விட அதிகமாக இருந்தது. சாமானிய தர், சாமானிய அப்படின்னா சாதாரண, தர் அப்படின்னா விலை. சாமானிய தர்சே, சாதாரண விலையை விட, சே அப்படின்னா விட அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும். அதிக் தே, அதிகமாக இருந்தது. அதிக் அப்படின்னா அதிகமாக, அதிக் தே அதிகமாக இருந்தது. உன்ஹோனே துக்கான்தார் சே பூச்சா, அவர் வந்து கடைக்காரர்கிட்ட கேட்குறார். உன்ஹோனே அவர் கடைக்காரரிடம், பூச்சா அப்படின்னா கேட்டார். பாய் சாப் முझे लगता है कि अपने पैसे कुछ ज़्यादा दिए है. பாய் சாப் அப்படின்னா சார் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும். இல்லாட்டினா அண்ணே, தம்பி அந்த மாதிரி. பாய் சாப் முझे लगता है कि, எனக்கு தோன்றுகிறது. முझे அப்படின்னா எனக்கு, लगता है कि தோன்றுகிறது. अपने पैसे कुछ ज़्यादा दिए, நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துட்டீங்கன்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு வந்து அந்த பையனோட அப்பா வந்து கடைக்காரர்கிட்ட கேட்குறாரு. கிருப்பியா ஃபிர்சே சான்ஸ் லே, கிருப்பியா அப்படின்னா தயவு செய்து, கிருப்பியா, கிருப்பியா ஃபிர்சே தயவு செய்து, இன்னொரு முறை, ஃபிர்சே அப்படின்னா இன்னொரு முறை, ஜான்ஸ்லே சரிபார்க்கவும், ஜான்ஸ் அப்படின்னா சரிபாருங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. ரூபாய் எண்ணிய பிறகு கடைக்காரர் பையனின் அப்பாவிடம் கொடுத்தார். அவரும் ரூபாய் எண்ணினார். ஆனால் சாதாரண விலையை விட அதிகமாக இருந்தது.
அவர் கடைக்காரன் கேட்டார், அண்ணே எனக்கு தோன்றுகிறது நீங்கள் ரூபாய் அதிகமாக கொடுத்து விட்டீர்கள் என்று, தயவு செய்து இன்னொரு முறை சரிபார்க்கவும் அப்படின்னு அந்த பையனோட அப்பா கடைக்காரர்கிட்ட கேட்குறார். அடுத்து என்ன நடந்துச்சு? அந்த கடைக்காரர் சொல்கிற பதில் தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், கவனிங்க. இஸ் பர் துக்கான்தார் நே ஜவாப் தியா. இஸ் பர் இது குறித்து, இஸ் பர் துக்கான்தார் கடைக்காரனே ஜவாப், ஜவாப் அப்படின்னா பதில், ஜவாப் தியா பதில் கொடுத்தார். சாப், சாப்னா அவரும் அண்ணே அந்த மரியாதையை சொல்கிறது. சாப் யஹா பகுத் லோக் அப்னே புரானே அக்பர் பேச்தே ஹே. யஹா இங்கு, பகுத் லோக் நிறைய பேர், லோக்னா மக்கள்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல வந்து பேர்கள், பகுத் லோக் அப்படின்னா நிறைய பேர்கள். அப்னே புரானே அக்பர் பேச்தே ஹே தங்களுடைய பழைய பேப்பர்களை விற்கின்றனர், விற்க வருகின்றனர் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். அக்பர் பேச்தே ஹே லேக்கின் कोई भी उन्हें इस तरह तक करके नहीं लाता. लेकिन ஆனால் कोई भी யாரும், उनके इस तरह நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி, அதை இஸ் தரக் இப்படியாக, தக் அப்படின்னா கட்டுறது, மடித்து கொண்டு வர்றது, தக் இஸ் தரக் தக் கற்கே நஹி லாத்தா யாரும் கொண்டு வர்றதில்ல. ஜெய்சே அப்படி லாயா நீங்கள் எப்படி கொண்டு வந்தீங்களோ இவ்வளோ அழகாக நீட்டாக அடுக்கி யாரும் கொண்டு வர்றதில்ல அப்படின்னு கடைக்காரர் பதில் சொல்கிறாரு. அப்னே ஹமாரா காம் ஆசான் கருதியா நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ஒரு வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கிட்டீங்க. ஆசான் அப்படின்னா சுலபமாக்குறது, சுலபமாக்கிட்டீங்க. இஸ்லியே ஹம் ஹர் கிலோ பர் 5 ரூபாய் அதிரிக் தே ரஹே ஹே. அந்த ஒரு காரணத்தினால தான், இஸ்லியே அதனால்தான், ஹம் நாங்கள், ஹர் கிலோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிலோ, ஹர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஹர் கிலோ பர் ஒவ்வொரு கிலோவின் மீதும் 5 ரூபாய் அதிகமாக கொடுக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடைக்காரர் பதில் சொல்கிறாரு. ஏன்? நீட்டாக அடிக்க கொண்டு போனதுனால. சரிங்களா? சரி, அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். ये सुनकर लटके को एक सास हुआ. एक सुनकर இதை கேட்டு, லட்கே கோ ஏக் சாஸ் ஹுவா பையன் உணர்ந்தான். ஏக் சாஸ் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுறது. हुआ कि हम दूसरों को क्या देते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे देते हैं ये ज़्यादा मायने है. ठीक है, हम दूसरों को क्या देते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है. நம்ம மற்றவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, அதை எப்படி கொடுக்குறோங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அந்த பையன் வந்து உணர்ந்தான். அது அவங்க அப்பாவோட செயல் மூலியமாக. உஸ்னே அப்னே பிதாசே அவன் அவனுடைய அப்பாவிடமிருந்து, பினா கிசி உபாவ் சலாக் எந்த சலிப்பான அறிவுரைகளும் இல்லாமல், ஒரு மகத்துவபூர்ண, பினா கிசி உபாவ் சலாக்கே ஏக் மகத்துவபூர்ண சீக்லி ஒரு மகத்துவபூர்ண பாடத்தை கற்றுக்கொண்டான். और बाद में अपने पेशे में भी इसे लागू किया. பிறகு இதே விஷயத்தை தான் செய்கிற வேலையிலையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தான், செயல்படுத்த தொடங்கினான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்சிடெண்ட் முடியுது. சரிங்களா? அந்த பையன் யார், அந்த ஃபாதர் யார் அப்படின்னா, அந்த பையன் நான் தான், அந்த ஃபாதர் வந்து எங்கள் அப்பா தான். சரிங்களா? இது எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே நடந்த கதை. இது நல்லா இருந்ததுனால உங்களுக்கும் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. அதனால் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணுறோங்கிறது விஷயம் இல்லை, அது எப்படி கொடுக்குறோங்கிறது தான் விஷயம். இதை நீங்கள் உங்கள் வேலையிலையும் சரி, உங்கள் தொழிலையும் சரி, அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன சேஞ்சு மற்றவங்க முகத்தில் வரும். உங்களுடைய வேலையும் தொழிலும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சரிங்களா? ரைட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் சொல்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோடு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அதை விட ரொம்ப முக்கியம், இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.